أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِّرٍ خَيْرُكُم مَّن تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ سلام قول من رب الرحیم رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی۔ آئیے آج کی کلاس شروع کرنے سے پہلے گزشتہ اسباق کا ایک جائزہ لے لیں۔ ہم نے یہ پڑھا تھا 3 حرفی لفظ فعلا، اس کے معنی ہے اس نے کیا، فعلا اس نے کیا۔ اس کے وزن پہ راہیمہ کے کیا معنی ہوئے؟ اس نے رحم کیا۔ پھر فعلا میں الف کا اضافہ کیا تو لفظ بن گیا فاعل۔ کیا آپ سب کو آواز نہیں آ رہی یا صرف یہ ایک اسٹوڈنٹ کا مسئلہ ہے؟ آواز آ رہی ہے ہمیں۔ جی، فاعل جو ہے اس میں الف کا اضافہ کیا، اسی طرح راحم یعنی رحم کرنے والا۔ پھر ہم نے بنایا مفعول، میم اور واو کا اضافہ کیا فاعل لام میں مفعول، اور اس پہ رحیمہ سے ہم نے بنایا مرحوم یعنی جس پر رحم کیا گیا۔ پھر فاعل لام میں ہم نے کیا کیا؟ الف اور نون کا اضافہ کیا، بنا فعلان۔ اس پہ ہم نے لفظ بنایا رحمان یعنی شدت کے ساتھ بلا روک ٹوک رحم۔ اور آخر میں ہم نے یا کا اضافہ کیا تو لفظ بنا فعیل یعنی رحیم، کیا مطلب ہمیشہ ہمیشہ رحم کرے۔ اب آپ کو سسٹر آپ ری جوائن کریں، آپ کو آواز نہیں آ رہی ہے، کائنڈلی ری جوائن۔ خیر میں ان کو ری جوائن کروا دوں پہلے۔ ایک لفظ ہے حاکمہ، حاکمہ سے یہی سارے الفاظ بنائیے۔ حاکمہ اس نے حکم دیا، ٹھیک ہے جی، حاکمہ اس نے حکم دیا، تو اس سے کیا بنے گا؟ فاعل کیا بنے گا حاکمہ سے؟ حاکم۔ حاکم ترجمہ کیا ہوگا؟ اس نے حکم دیا، حکم دینے والا۔ حکم دینے والا۔ اس نے حکم دیا تو وہ تو تھا حاکمہ کا ترجمہ، وہ تو ماضی یہ جو بنایا تھا نا پہلا فعل، اس کا تھا ترجمہ اس نے حکم۔ جب یہ فاعل بن جائے گا اس کے معنی میں آ جائے گا کرنے والا، یعنی حکم کرنے والا، حکم دینے والا۔ اور جب یہ اس سے حاکمہ سے مفعول بنائیں گے تو کیا لفظ بنے گا؟ محکوم ترجمہ کیا ہوگا؟ جس پر حکم دیا گیا۔ جس پر حکم دیا گیا، جس پہ حکم چلایا گیا۔ اچھا، اسی طرح حاکمہ سے فعلان کے وزن پہ بنائے لفظ حکمان۔ حکمان ترجمہ کیا ہوگا؟ شدت کے ساتھ بلا رکاوٹ حکم دیا۔ حکم کرنے والا۔ اور فعیل کے وزن پہ کیا بنے گا لفظ؟ حکیم۔ حکیم ترجمہ کیا ہوگا؟ ہمیشہ ہمیشہ حکم دیا۔ ہمیشہ ہمیشہ سے حکم دینے والا۔ اسی طرح ایک لفظ ہے قتلہ، قتلہ کے معنی ہے اس نے قتل کیا، تو فاعل بنائیں قتلہ سے کیا بنے گا؟ قاتل، کیا مطلب؟ قتل کرنے والا۔ مفعول بنائیے مقتول۔ مقتول، مقتول، کیا مطلب؟ جس کو قتل کیا گیا۔ اور الف لام لگا کے، الف نون لگا کے بنائیے، کیا بنے گا فلان کے وزن پہ؟ قتلان یعنی شدت کے ساتھ۔ اور اگر یہ آ جائے قتیل، مستقل قتل کرنے والا۔ مستقل قتل کرنے والا، لگاتار قتل۔ اسی طرح نصرہ سے کیا ہوا؟ اس نے مدد کی۔ ناصر کے کیا معنی ہوں گے؟ مدد کرنے والا۔ اور منصور کے کیا معنی ہوں گے؟ جس کی مدد کی گئی۔ مدد کی۔ اور اگر یہ فعلان کے وزن پہ آ جائے نصران، شدت کے ساتھ مدد کرنے والا۔ اگر یہ آ جائے نصیر، فعیل کے وزن پہ نصیر۔ مستقل مدد کرنے والا۔ اسی طرح عالمہ، عالمہ اس نے جانا، تو عالم بن گیا۔ عالم کے کیا معنی ہوئے؟
जानने वाला। اور جو ہے عالم سے بنے گا معلوم. کیا معنی ہوئے؟ معلوم کو جس کو جانا جانا گیا. اور جس اگر کو وہ فعلان کی مدد، یہ بعض لفظ بنتے نہیں ہیں، میں صرف آپ کی مشق کے لیے بنا کے بتا رہا ہوں کہ اس طرح اگر لفظ کوئی بن کے آ جائے تو کیا ہوگا. اگر یہ ایمان آ جائے پھر شدت کے ساتھ جانا، کے ساتھ جاننے جاننے والا. والا۔ ٹھیک ہے جی. اور اگر یہ آ جائے علیم، علیم آتا ہے. مستقل جاننے والا۔ ہمیشہ جاننے والا. اسی طرح دربا ایک لفظ ہے، اس نے مارا. اب دربا سے اگر میں فاعل بنواؤں دارب تو کیا مطلب ہوگا؟ مارنے والا، اور اگر میں کہوں مدروب، جس کو مارا گیا۔ اگر یہ کہاں یہ جو ہے دربان نہیں ہے لیکن بنا شدت لیتا کے ہے. ساتھ مارنے والا، اور اگر دریب، یہ بھی نہیں ہوتا. مستقل مارنے والا۔ اب آپ کو یہ پتہ چل گیا اگر کوئی لفظ ان وزنوں پہ آ رہا ہے، کیونکہ بعض ان وزنوں پہ نہیں آتے، بعض آتے ہیں. اگر آتے ہیں تو اس کے معنی میں آپ نے یہ معنی ترجمہ. چلیے جی، کل ہم نے یہ کچھ اشارے سیکھے تھے. یہ جی ایک انگلی کا اشارہ اس طرف کیا تو کیا لفظ تھا؟ وہ ایک مذکر۔ یہ پھر ہم اس کا ترجمہ کریں گے. یہ تھا ہوا. اور چار انگلیاں تھی تو کیا تھا؟ انتم. ہم. اور جب سامنے کیا تھا تو ایک انگلی سے کیا اشارہ ہوا تھا؟ تم ایک مذکر۔ اردو میں ہے نا، ہم تو عربی سیکھ رہے ہیں. انتا، انتا تم ایک مذکر. اور جب چار انگلی سامنے کی تھی تو کیا لفظ بنا؟ انتم، انتم. کیا معنی؟ تم سب مذکر۔ یہ ہوا، ہم نے دیکھ لیا وہ ایک مذکر، ہم وہ سب. اب مؤنث کی طرف آئے. اگر مؤنث کے لیے میں ایک انگلی سے سامنے اشارہ کروں تو کون سا لفظ آپ کے ذہن میں آنا چاہیے؟ انتی. انتی، اور اس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ تم ایک مؤنث۔ اور اگر میں چار انگلیاں کر دوں انتنا. تم سب اور مؤنث۔ سے کیا ہوں گے؟ انتنا، تم انتنا. تم سب مؤنث. تم تم سب سب مؤنث. مؤنث. اور اگر ایک انگلی میں دائیں کی بجائے بائیں طرف کر دوں کیا. معنی کیا ہے اس کے؟ وہ ایک مؤنث۔ اور اگر چار انگلی بائیں طرف کر دیں اننا، معنی وہ کیا سب ہوئے؟ مؤنث. وہ سب وہ مؤنث. سب مؤنث۔ آپ میں سے کچھ کو یاد ہیں جو نئے ہیں، ان کے لیے یہ تھوڑے مشکل ہے. ان کے لیے میری ایڈوائس یہ ہے کہ ان سلائڈوں کو آپ جو ہے 2-3 دفعہ دیکھیں، ریکارڈنگ پہ 1-2 دفعہ دیکھ لیں، یا ایک کاغذ پہ ان کو لکھ لیں اور ان کو 2-4 بار دہرا لیں اور روز دیکھتے رہیں تو 2-3 دن میں آپ کو یاد ہو جائے. اسی طرح ہم نے مذکر کا اشارہ کیا تھا، صوتک. کیا مطلب؟ تمہاری ایک مذکر کی آواز۔ ایک مذکر کی آواز. ٹھیک ہے جی. اور اگر یہ ہم کہیں صوتکم، تم سب مذکر کی آواز۔ اور اگر میں اس طرف اشارہ کر کے کہوں تو کیا ہوگا؟ صوتو، 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 صوتو. اس ایک مذکر کی اور اگر آواز۔ یہ چار انگلی کر کے پوچھوں جی کیا لفظ آئے گا؟ صوتہم، اور معنی کیا ہوں گے اس کے؟ تم سب مذکر کی آواز. اور اگر میں یہ ایک اشارہ کر دوں اور کہوں جی اسی صوت سے لفظ بنائیے، کیا لفظ آئے گا اس کے؟ صوتی کا، صوت کی، صوت کی. انتی تھا نا، تو صوت کی کا کیا مطلب ہوا؟ تم ایک مؤنث کی آواز۔ اور اگر میرے کو نہیں جی چار زیادہ ہیں، جمع ہیں، تب کیا لائیں گے لفظ آپ؟ صوتی کنہ، صوتکنا. کیا مطلب؟ تم. تم سب مؤنث کی آواز۔ اور اگر ایک انگلی اس طرف لے جاؤں تو کیا لفظ؟ صوتی، صوتو ہی نہیں ہوتا، ہی کے لیے ہا کا لفظ ہے. کیا مطلب؟ کیا مطلب؟ وہ ایک مؤنث کی آواز۔ ایک مؤنث کی آواز. اور اگر چار انگلی اس طرف کر دیں
सौतुहुन्ना तर्जुमा क्या होगा? उन सब मोनस की आवाज, उन सब मुअन्नस की आवाज। ये देख लीजिए, सौतुका, सौतुकु, सौतुहु, सौतुहुम, सौतुकी, सौतुकुम, सौतुहा, सौतुहु। ये इस तरह आप इसे थोड़े से तर्ज में बना के 2 साल बाद दोहराइए, ये नज़म की तरह आपको याद हो जाएगा। तो आइए, ये था हमारे पहली क्लास का जो है वो आयत का हिस्सा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो इसका तर्जुमा कर दीजिए। बिस्म के क्या मानी थे? नाम के साथ। इस्म जलाला अल्लाह के क्या मानी थे? अल्लाह। अल्लाह। अर्रहमान के क्या मानी थे? शिद्दत के साथ इंतहाई शदीद रहम करते हैं। और अर्रहीम के क्या मानी थे? मुस्तकिल रहम रहम करने वाला। अक्सर रहम करने मुस्तकिल वाला। रहम करने वाला। और इन सब को मिला लें तो बा मुहावरा जो है हमारा तर्जुमा ये बनता है। प्लीज इसको पढ़ लीजिए। अल्लाह के नाम नाम के साथ जो बिला रुकावट इंतहाई शदीद रहम करने वाला, मुस्तकिल रहम करने वाला। फिर हमने ये पहली आयत सूरतुल हुजुरात की पढ़ी थी परसों। क्या था? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुक़द्दिमू बैना यादिल्लाहि व रसूलिही वत्तकुल्लाह इन्नल्लाहा समीउन अलीम। तर्जुमा आप लोग कर दीजिए जी। ए लोगों, ईमान लाए हो, नहीं आगे नहीं नहीं, बढ़ो। ये तर्जुमा सही नहीं है। ऐ वही लोगो जो वही लोग, ईमान 2 दफा तो इसलिए जोर नहीं। ऐ वही लोगों, जी आगे चलिए। जो ईमान ईमान लाए हो। तुम सब ईमान लाए थे। तुम सब, हाँ हाँ, तुम सब ईमान क्या करो? आगे बढ़ो। ना मत तुम ना, ला आ गया ना, क्या करो? ना आगे तुम बढ़ो। सब आगे बढ़ो। आगे ना बढ़ो। तुम सब आगे बढ़ो, ना सामने तुम सब आगे बढ़ो। आगे अल्लाह और चलिए। रसूल के सामने। अल्लाह और उसके रसूल के सामने। के ठीक, सामने। अगला हिस्सा लीजिए। और तुम सब और अल्लाह से, डर जाओ अल्लाह से। बेशक और अल्लाह तुम सब मुस्तकिल अल्लाह से इल्म डरो। वाले सुन रहे हैं। बेशक अल्लाह बेशक अल्लाह जो है हमेशा से सुनने मुस्तकिल और जानने वाला है। नहीं जानने वाले। तो आइए, ये आपके लिए मुहावरा तर्जुमा मैं लिख देता हूँ, आप इसे पढ़ लीजिए, पढ़ के दोहराई हो जाए। ऐ वही लोगो जो ईमान लाए, ना तुम आगे बढ़ो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने, और डरो तुम सब अल्लाह से, बेशक अल्लाह मुस्तकिल इल्म वाले सुन रहे हैं। जी, फिर कल जो हमने आयत पढ़ी थी वो कुछ ही होती। बिस्मिल्लाह। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफ़अू अस्वातकुम फ़ौक़ सौतिन नबी वला तजहरु लहू बिलक़ौलि कजहरि बादिकुम लिबादिन अन तहबत अमालकुम व अंतुम ला तशकुरून। कीजिए जी तर्जुमा। ऐ वही लोगों ऐ वही लोगों जो ईमान जो ईमान लाए, सब ईमान ले। जो तुम सब ईमान लाए। ना ऊंची करो तुम अपनी आवाजें नबी की आवाज के ऊपर, और ना तुम और बुलंद करो उसके लिए उनके लिए गुफ्तगू में, जैसे आवाज को बुलंद करते हो तुम में से बाज के लिए, कहीं तुम्हारे अमाल जाया ना हो जाए। वह अंतुम ला तशरून, और तुम शऊर नहीं तुमको रखते। इसका शौक ही ना हो। और लफ्ज़ तुम्हें आया समझ ही ना हो। अन के मैंने होता है के, यानी कि तुम्हें पता भी ना चले और तुम्हारे अमाल ज़ाया जाए। आइए जी, इसका बा मुहावरा तर्जुमा पढ़ लीजिए कि पढ़िए आप। ए वही वही लोगों जो ईमान लाए, अपनी आवाजों को ऊंचा ना करो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज के ऊपर, और ना तुम बुलंद करो आवाज को इनके लिए गुफ्तगू में, जैसा कि आवाज को बुलंद करते हो तुम में से बाज के लिए, कि तुम्हारे अमाल जाया हो जाएं और तुम्हें इसकी समझ ना हो। जज़ाकल्लाह। तो ये तो कल तक की बात थी। आइए आज के सबक की बात।
آج کا سیشن تھوڑا سا لمبا ہوگا کیونکہ آج ہم نے جو ہے وہ آخر میں جو کچھ اس ہفتے پڑھا ہے اس کو اپلائی کرنا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ پروردگار میرا سینہ کھول دے اور میرے کام کو میرے لیے آسان کر دے اور میری زبان کی گرہ سلجھا دے تاکہ لوگ میری بات سمجھ سکیں۔ اس کا نام ہے جی میں قرآن کا ترجمہ خود کر سکتا یا کر سکتی ہوں، اور آج کی آیت ہماری سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 3۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی آپ میں سے اگر کوئی تلاوت کرنا چاہے تو کیجیے کیجیے بڑھیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی لهم مغفرۃ واجر عظیم۔ جی بردر نیئر شاید آپ پڑھ رہے تھے، آپ بھی پڑھ لیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی لهم مغفرۃ واجر عظیم۔ اس میں ایک پوائنٹ ہے وہ میں آپ کو بتا فرض کر لیں، جس طرح آپ روک کے پڑھ رہے ہیں نا کہ ان الذین، پھر آپ کہتے ہیں یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک، آپ یہاں ٹھہر گئے تو اب آپ الذین کو علیحدہ پڑھ لیجئے۔ آپ الذین پہ رک گئے تو یہ کیا ہے؟ امتحن۔ اگر علیحدہ پڑھیں گے پھر الف کے نیچے زیر لے آئیں گے، امتحن۔ اور اگر آپ ملا کے پڑھ رہے ہیں اولئک الذین، نون کو میر سے ملا رہے ہیں، پھر ٹھیک ہے، پھر الف کو نہیں پڑھیں گے، اس کو پھر ڈائریکٹ ملا لیں گے، نون کو نم کر لیں گے، ورنہ یہ الف کے نیچے زیر لے کے امتحان۔ اسی طرح اللہ، آپ نے اللہ پہ رک لیا، اب قلوبہم، با کے اوپر زبر ہے، اس زبر کو آپ نے نہیں چھوڑنا، قلوبہم، تو للتقوی لہم۔ اب اگر آپ آگے جاتے ہیں تو پھر دونوں میم کا جو ہے ادغام ہوگا، لہم مغفرۃ، اور اگر نہیں کرنا چاہتے ہیں لہم پہ رک گئے، مغفرت کو علیحدہ سے پڑھ لیں۔ تو آئیے چلتے ہیں آج کے، پہلے تو اس کے ہم جو ہے ہر لفظ کو علیحدہ کریں گے۔ انا، یہ تو پڑھا ہوا لفظ ہم نے پڑھا تھا جی، کس کو یاد ہے یہ کہ 5% الفاظ میں انا کے کیا معنی بے ہیں؟ شک، بے بے شک، شک، یقیناً، تاکید، اور یہاں ہم نے اس کے معنی لے لیے تھے کہ جی بے شک دیں گے۔ اللہ زینا جی یہ 2-3 دفعہ پڑھ دیا ہے، جو سب لوگ، اللہ زینا سب لوگ جو سب لوگ۔ آئیے علامت مضارع آپ مجھے بتا دیجئے کون سی 4 ہوتی ہیں علامت مضارع؟ الف، الف، تا، یا، الف، یا، نون۔ گڈ۔ الف الف کے نون، کیا معنی ہوتے ہیں؟ الف جو ہے یہ اس کے کیا معنی ہوتے ہیں؟ میں، میں۔ اور یہ جو آگے تا آپ نے کہا ہے اس کے کیا معنی ہوتے ہیں؟ تم، تم، تمہارا، تم۔ اور آگے جو ہے یا آپ نے کہا تو یا کے کیا معنی ہے؟ وہ، وہ، وہ۔ اور میرا، نون، آگے نون کے کیا معنی ہوتے ہیں؟ ہم، ہم، ٹھیک ہے جی، تو یہ آپ کا دہرائی کا حصہ تھا۔ آئیے آج آپ کو ایک چھوٹی سی ایکسرسائز میں کروں۔ یہ ایک لفظ لکھا نظر آ رہا ہے، نفعلو، بتائیے ماضی ہے، مضارع ہے، امر ہے، کون سا زمان ہے؟ مضارع ہے سر۔ مضارع، کیسے پتہ چلا؟ آپ نے کیسے پہچانا؟ شروع میں نہ ہے، شروع میں نہ، نون۔ نون۔ یہ ابھی ہم نے 4 علامتیں پڑھی تھی، ان میں سے ایک نظر آ گئی؟ الحمدللہ۔ جی یفعلو، بتائیے جی امر ماضی مضارع، مضارع ہے، مضارع ہے، کیسے پتہ چلا؟ شروع میں یا، شروع میں یا مضارع کے بعد افعلو، ہاں جی، امر، مضارع مضارع، حمزہ امر نہیں ابھی تک آیا، یہ مضارع چل رہا ہے۔ حمزہ مضارع، کیونکہ اس میں الف پڑھا تھا نا،
حمزہ جو لگاتے ہیں چار جی جی آتین میں آتا یا نون، تو یہ وہ والا یفعلون. ہاں جی یہ تو بہت آسان ہے. یہ بھی مضارع مضارع جمع جمع کے لیے. تفعلوا کے بارے میں کیا خیال؟ مضارع یہ بھی مضارع یا تم نے ہاں تا آ گیا نا تو مضارع ہو گیا، پھر آگے وہ جمع واحد کا فرق آتا ہے. اجلو مضارع، یجعلون مضارع مضارع یجعلو مضارع افتح مضارع نفتح مضارع مضارع یفتح مضارع مضارع تفتحون یہ مضارع 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 جمع تفتح مضارع مضارع واحد نجعلو. مضارع مضارع اب جمع. اگلا سوال ہے میرا، ان میں سے واحد کون کون سے ہیں مجھے بتا دیجیے. نفعل واحد ہے، یفعل واحد ہے. قانون ہی لگا ہوا ہے وہ واحد I am ہوتا ہے. sorry sister, نفعل واحد نہیں ہے. چلے جی آگے چلیں. اچھا ہاں افعلوا تفعلوا جی افعلوا جی اجعلوا جی اجعلو افتحوا جی یجعلو تفتحوا افتاؤ جی یفتح تفتح. جی. اس میں خالی لفظ اور اونا نہیں ہے، باقی سب ہے. اچھا اب اس میں جمع کے بتا دیجیے، جمع کون کون سے؟ نفعلوا نفعل جمع يفعلون یفعلون یفعلون نفعلوا تفعلون یجعلون یجعلون اجعلوا نفتح نفتح تفتحون نجعل. بہت ہی آسان نجعل. ایکسرسائز تھی، اور فکر نہیں کریں، آج آپ کو انشاءاللہ میں نے قرآن پاک کے اندر لے کے جانا ہے، وہاں اصل لفظ آپ کے آئیں گے. آپ نے اگر وہاں پہ چھانے پھر آپ کو احساس ہوگا کہ وہ یہ تو آپ اب پہ چھاننے لگے. وہ آخر میں آ رہی ہے ایکسرسائز، بلکہ یہ آگے ساتھ ہی دیا ہوا ایک حصہ یسألونک عن الانفال. ہاں جی اس میں کوئی مضارع کا لفظ آیا ہے؟ کیا یسألون جی جا یسألونک الذین یقیمون الصلاۃ، کوئی مضارع کا لفظ تو نہیں نظر آ رہا؟ یقیمون مضارع اور جمع باونون نے بتایا جمع کا بھی. یجادلونک فی، کوئی مضارع کا لفظ تو نہیں ہے؟ يجادلون یجادلونک ہاں جی اس کے بارے میں نخلق معین نون نخلقکم نخلق فلم تقتلوہم ولکن، کوئی تقتلوہم مضارع کا لفظ؟ تقتلو. یہ تقتلوہم امر کا ہے. تقتلو نون ڈاپ ہو گیا، امر کا لگ رہا ہے تقتلو. تسمعون تسمعون بھی ہے. اچھا تسمعون. چلیں سر یہ تقتلو یہ امر ہے یا نون ڈراپ ہوا ہے اس میں؟ تقتلو اس کو آپ روک لیجئے، آج آپ کو جب میں قرآن کی آیتیں دوں گا نا اس میں پھر ہم اس پہ بات کریں. ٹھیک ہوگا. تخونوا امانتکم تعلمون، اس میں کوئی مضارع کا لفظ پہچانیے. دو تعلمون تخونوا تعلمون اور تعلمون ینظرون، ینظرون مضارع جمع مضارع یہ جو مضارع کو چھوڑ کے کوئی اور لفظ بھی آپ کو اس میں پہچانے جا رہے ہیں ان ساروں میں جو آپ نے پڑھے ہیں، ان میں سے کوئی آیا کہ صرف واہ پہچانا جا رہا ہے، اس میں انتم انتم پہچانا جا رہا ہے، ہم انتم پہچانا جا رہا ہے، بالکل ہم نے پڑھا، کم وا پڑھا ہے، ہم اور الذین ہم ویری گڈ، ہم ہم ویری گڈ، کم کنا ویری گڈ، صوتکم ابھی ہم نے پڑھا تھا آپ سے شاید میں صوتکم، جی انا، یعنی کچھ لفظ بھی آپ کو پہچاننے کی وہ جو ہے اصطلاح تو آ رہی ہے. آئیے چلتے ہیں. یہ لفظ ہے یا غدون، اس کے ٹکڑے کیجئے، اس کے حصے الگ کیجئے، کیونکہ اس میں مجھے مرکب کے وہ نظر آ رہے ہیں آثار. یا الگ ہو جائے گا کیا علیحدہ کر دیں گے؟ اور واؤن. غدون تو آئیے یا کو میں نے علیحدہ کیا آپ کے کہنے پہ، واؤن کو پیچھے، یہ کیا ہے؟ غاد غین داد داد رہ گیا. یہ کیا ہے؟ تین حرفی ہے، یہ اس کا روٹ لیٹر ہے.
गुद्दु। तो आइए देखते हैं इसका क्या है। वा या के मैंने तो है वो, वाव नून जमा के हो गए। अब ये नया लफ्ज है, इसको हम ढूंढते हैं कि ये क्या है, लेकिन ये हमें पता चल गया ये क्या है, मुदारे का लफ्ज है, मुदारे। फेल मुदारे है, प्रेजेंट टेंस है, ये इतना पता चल गया। मायने हमें नहीं आते, लेकिन हमने ये पहचान लिया जमा का है, मुदारे का लफ्ज है। आइए एक इस्लाम जो है कुरान में गद बसर का कानून क्या है, वो है औरतों और मर्दों को आंखें नीचे नजर नीचे रखने के लिए जो कहते हैं उसे कहते हैं गद्दे बसर। बसर कहते हैं आंखें, आंखें नीचे करो। हदीस में आंखों में आंखें डालकर देखना आंखों का ज़िना है। हदीस में एक नौजवान साहबी एक और तो देखने लगे तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसका चेहरा मोड़ दिया। तो आइए ये तीन मिसालें रखते हुए ज़हन में इसके मायने को बिठाइए। गद के मायने होते हैं पस्त करना, नीचे करना। यहूदूना वो सब पस्त करते हैं, वो सब नीचे करते हैं। हाँ जी, ये तो आपको आना चाहिए। पहले तो टुकड़े करके दो मुझे इस लफ्ज के। अस्वातुहुम, कौन कौन से टुकड़े होंगे? अस्वात जमा है सर, और नहीं, ठीक। अस्वाद। अस्वात जमा है किसकी? सौत की, सौत और उसके मायने क्या है? अभी हमने आवाज। टेबल भी किया था। आवाज में आवाजें, ठीक। आवाज की जमा आवाज। उर्दू में सौत की जमा जो है आवाज की आवाजें होगा, तो अस्वातुहुम उन सब की आवाजें। अब ये एक मसला है, कलमुहु, हु के क्या मायने थे? ये हमने की थी ना अक्सर, हुआ हुम, उसकी कलम, ये हु, उसकी उसका कलम, कलम। उसे एक उसका ही कलम, कलम। मुज़क्कर की। उसे एक उस मुज़क्कर। एक मुज़क्कर का, ये इसलिए ताकि हम ये हु एक इधर भी है, एक इधर भी है, एक सामने भी है, तीन एक है, तो हमें पता है ये कौन सा है। ये है उस एक मुज़क्कर का। ठीक है। कलम। अब अगर हमने को कलमों का, अब क्या होगा? तुम एक मुज़क्कर का कलम। मुज़क्कर का हाँ, कलम। मुज़क्कर का, क्योंकि कहा आ गया। अगर मैं कहता कलमों की तो तब क्या हो जाता? तुम एक मुन्नस का तुम एक मोनिस तुम का एक कलम। जब मुन्नस आपने का कहा कलम। और की का फर्क रखना है। कलमों का तुम एक मुज़क्कर का कलम, और अगर मैं कहूँ कलमों की, ये तो अभी आपने मुअन्निस की कलम। तुम एक मोनिस का कलम। का और कलम। अगर मैं ये कहूँ कलमोहुम, उन सब उन मुन्नस उन सब मोनिस, उन सब मुज़क्कर उन का सब कलम। मुज़क्कर का कलम। वाव है, ये वाव है, वाव वाला वो से क्या होगा? उन उन सब सब जो है। मुज़क्कर का कलम। मुज़क्कर का और कलम। अगर मैं कहूँ कलमुकुम, आप सब देखिए इशारा मुज़क्कर। देखिए। आप सब, तुम सब मुज़क्कर का कलम। हम कहाँ से आ गया भाई? हम की तो अभी तक बात ही नहीं हुआ, हम तो अपनी तरफ में इशारा करता। ये तो मैं सामने कर रहा हूँ। कुम कुम। हाँ, तुम कुम, सब तुम सब मुज़क्कर का कलम। और अगर मैं कहता ये इशारा, लेफ्ट वाला तुम कालम गलत। कुन्ना। कलमु कुन्ना। कुन्ना। कुन्ना, वेरी गुड। और अगर इधर हो जाता चार का इशारा, फिर हुन्ना, हुन्ना, कलम हुन्ना। हुन्ना हो कलमु जाता। हुन्ना। कुन्ना हुन्ना, कुन्ना हुन्ना, ठीक है। आइए, कलमु कुन्ना यानी तुम सब मोनिस। सब मोनिस का कलम। अब अगर मैं ये आपको कहूँ कि एक लफ्ज है किताब, ठीक है जी, हाँ जी। और मुझे आप ये सारे सीगे किताब से मिला के तर्जमे के साथ बता दीजिए जी। एक उंगली इस तरफ की किताब के साथ क्या बनेगा लफ्ज? किताबहु। किताब। तर्जमा क्या होगा? उसे एक मुज़क्कर की किताब। एक मुज़क्कर की, ठीक। किताब। और अगर मैं इधर किताबों, कर दूँ किताबों का तुम एक मुज़क्कर की किताब। मुज़क्कर की किताब। और अगर इधर आ जाए इशारा, किताबों की किताबों की, मोनस की तुम एक किताब। मोनिस की किताब। और अगर ये इधर चार उंगली हो जाए फिर किताबों किताबों सब मोनस की किताब, उन सब मुज़क्कर की अगर ये किताब। सामने मुज़क्कर की इशारा हो किताब। जाए, सामने इशारा हो जाए, किताबों कुम। सब मुज़क्कर की मैं इधर इशारा कर दूँ, किताबों 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 कुन्ना। 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 सब मोनस की सब किताब। मुन्नस की किताब। मैं ये इशारा इधर चल रही है। किताबों हुन्ना अब हुन्ना, उन वेरी सब गुड, मोनिस मोनिस की की किताब। किताब। उसको समझ आ गई कि ये चार उंगलियां इधर होंगी तो हुन होगा, इधर होगा तो कुम होगा, इधर होगा तो कुन्ना होगा, इधर होगा तो हुन्ना होना। बस ये अगर आपके जहन में बैठ गई तो इंशाल्लाह आप कुरान के अंदर फट इनको पहचानेंगे कि ये क्या बात है। तो आइए, हमारे पास टुकड़ा तैयार है। इन्ना के क्या मायने थे? बेशक। बेशक। अल्लाज़ीना,
वो लोग वो जो सब लोग, जो सब लोग, जो सब लोग, या वो सब नीची करते हैं, वो पस्त वो करते सब हैं, मस्त करते हैं, नीची करते हैं। क्या चीज? अस्वातो हम आया है। अपनी आवाजों को, अपनी आवाजें, मैंने आपको कहा हम का इशारा किया। जब भी कोई लफ्ज आप देखना वो इशारा अपनी करे, आवाजों को, वो सब उनकी कर आवाजें, अपनी आवाजों को। सबकी उन आवाजें। सब की आवाजें, उन सब उन की सब। आवाज। ये जो इशारे मैं कर रहा हूँ ये बिला वजह नहीं है, ये बहुत अहम है। ये आपके जहन के अंदर इशारे जब बैठ जाते हैं आप गलती कर नहीं सकते। जब कहते हो इशारा तो फौरन आपका जहन बताता है इधर जो है गायब का सीगा है, जो वो और वो हुआ और हम का है। तो आइए ये इसका जो है तर्जुमा पढ़ें जी, क्या लिखा है? बेशक जो सब लोग अपनी आवाजों को पस्त करते हैं। वेरी गुड। इंदा, ये जी 1.5% अल्फाज में से है। ये सब 1.5% जितने इस 4 क्लासों में आपने इस हफ्ते उनको अलग नोट कर लेना सबको और उनको दोहराते रहना है। इंदा के मैंने होते हैं पास, ये उर्दू में भी इस्तेमाल होता है लफ्ज इंदल तलब, पास, करीब, नजदीक। आइए रसूल, ये तो लफ्ज हमारा उर्दू में इस्तेमाल होता है। क्या मानी है रसूल के? रसूल, रसूल कहते हैं उर्दू में। या इसके मानी होते हैं पैगाम लाने वाला, रिसालत करने वाला, या पोस्टमैन, डाकिया। तो यहाँ पे हम क्या मानी लेंगे? रसूल के मानी रसूल की। अल्लाह, इसमें जलाला जी, अल्लाह, 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 लफ्ज इसमें जलाला आया, फौरन जवाब आना चाहिए अल्लाह। अल्लाह, अल्लाह, मैंने कहा लफ्ज इसमें जलाला, आप फौरन कहे जी अल्लाह, अल्लाह के अलावा और कोई हो नहीं सकता। आइए, हमने कहा किताब अल्लाह, किताब अल्लाह उर्दू का लफ्ज है ना, लेकिन जब इसे हम तब्दील करेंगे, ये किताबुल्लाह अरबी का लफ्ज है तो ये होगा अल्लाह की किताब। फर्क क्या नजर आ रहा है आपको दोनों जुमलों? एक है किताबुल्लाह, दूसरा है अल्लाह की किताब। क्या फर्क है? चेंज हो गया सर उसकी क्या चीज चेंज होगी? सर की आ गया दरमियान में, अल्लाह पहले आ गया, किताब बाद में चला गया, किताब बाद में आ गई। तरतीब चेंज होगी। तरतीब तर्जुमा करते हुए तरतीब चेंज हो जाती है। ये जो मुरक्कबात आते हैं अरबी में, उनका जब तर्जुमा करते हैं तो तर्जुमा चेंज हो जाता है। एक किताब क्या है? एक इस्म है। अल्लाह क्या है? एक इस्म है। इन दोनों इस्मों के दरमियान एक ताल्लुक हो रहा है। जब हम इसको अरबी से उर्दू में करेंगे तो जो पहला इस्म है इसका तर्जुमा आखिर में करेंगे, जो आखिरी है उसका पहले। यहाँ पे था किताबुल्लाह, और जब ये लफ्ज पलटाएंगे तो इसका कानून यह है कि पलटाते हुए इनके दरमियान उर्दू के अंदर का, के, की, को वगैरह बा मुताबिक जो है उस जुमले के इस्तेमाल होगा। जैसे यहाँ हमने कहा अल्लाह की किताब। आइए इसे और देखते मिसालों से। रसूलुल्लाह, अल्लाह क्या के तर्जुमा? रसूल, अल्लाह के अल्लाह रसूल। अल्लाह का रसूल, अल्लाह के रसूल, मतलब का, के, की, वो आएगा एक, और दूसरा फर्क ये होगा कि इनकी जगह बदल जाएगी। रसूल यहाँ पहले आ रहा है, उसका तर्जुमा बाद में आएगा। अल्लाह यहाँ पे आखिर में आ रहा है, इसका पहले क्या कहेंगे? अल्लाह के अल्लाह रसूल। के रसूल। तो ये तरतीब का तर्जमा इसे हम कहते हैं। तरतीब का तर्जमा, जब भी लफ्ज में इस्तेलाह इस्तेमाल करूंगा तो आपने क्या करना है? उन इसमों को, उस तर्जमा करने वाले हिस्से के इसमों को या उन अल्फाज को बदल लेना है और उनको बदलते हुए का, के, की, को का इजाफा करना है। आइए दिखाते हैं। मसलन ये है कलमुल तालिब। कलमुल तालिब, कलम, कलम कोई कहते हैं, तालिब, तालिब इल्म, तालिब का कलम। तालिब का कलम, तालिब इल्म का कलम। अच्छा, एक और असूल है, अगर इसमें नकरा और इसमें मारफा एक साथ आ जाएं तो उर्दू तर्जुमा उस वक्त ऐसे बनता है। अब ये देखें ना, कलम जो है ये आम लफ्ज है, लेकिन अलिफ लाम लग के तालिब क्या हुआ? खास हो गया, इसमें मारफा। मारफा हो गया। तो जब इनका तर्जुमा करते हैं तो कहते हैं अरबी में तो ऐसे होगा, इसमें नकरा और उसके साथ इसमें मारफा आ गया। जैसे ये देखें, कलम इसमें नकरा और ये इसमें मारफा, दोनों आ गए। अरबी में कोई फर्क, लेकिन उर्दू में जब करेंगे तो क्या होगा? ये जो मारफा लफ्ज था इसका तर्जुमा पहले आ जाएगा
यहाँ पे क्या लफ्ज है अत-तालिब, तो ये क्या होगा इसमें मार्फा। और इसके साथ जब ये दूसरा लफ्ज है इसका तर्जमा करेंगे उससे पहले जो है क्या है का, के, की, को वगैरह का इजाफा करेंगे तो वो जो है इसमें नकरा आखिर। इसे क्या कहते हैं तरकीब का तर्जुमा। तरकीब का तर्जुमा कैसे करेंगे, ये तरकीब है यानी ये मुरक्कब है, एक कंपाउंड बना हुआ है। इस तरकीब का तर्जुमा ये है, मसलन यहाँ पे दो इसम है, एक इसमें नकरा है, एक मार्फा है। जब हम तर्जुमा करेंगे तो जो मार्फा पहले जो आखिर में आ रहा है उसको पहले लाएंगे उर्दू में, और उसके साथ का, के, की, को लगा के जो नकरा का लफ्ज है वो बाद में ले। आप इनको अगर नहीं समझना है कोई बात नहीं, इस स्टेज पे छोड़ दीजिए, सिर्फ इतना याद रखिए जब भी हम कहेंगे कि जी तरकीब का तर्जमा करें तो आप क्या करेंगे, जो ये आखिर में लफ्ज आ रहा होगा उसका तर्जमा पहले करेंगे, जो पहले आ रहा है उसका बाद में, और दरमियान में का, के, की, को का जो है इजाफा करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे ये एक लफ्ज आ गया रसूलुल्लाह, मैं कहता हूँ कि ये तरकीब का तर्जमा कीजिए, कीजिए इसका तर्जमा। अल्लाह का अल्लाह के रसूल, अल्लाह का रसूल, अल्लाह के रसूल, जो भी वो का के क्यों आएगा, आगे पीछे जो जुमले में इबारत होगी ना उसके मुताबिक देखेंगे कि का लफ्ज फिट हो रहा है, को का हो रहा है, की का हो रहा है, किसका हो रहा है। तो देखे अल्लाह का रसूल यानी अल्लाह के रसूल, यूं भी कह सकते हैं इतराम के लिए। तो यहाँ हम क्या लेंगे, रसूलुल्लाह की तरकीब क्या लेंगे, अल्लाह का अल्लाह रसूल। का रसूल। तो आइए जी, आपका फिक्रा कितना जो है वो प्यार है। इनका के क्या मायने थे, पास, उर्दू का लफ्ज है इंदल तलब। जब हम एक नापास तफसीर लिखते थे ना तो इंदल तलब जो है मतलूब जो है वो आमिल हाजा को इतने अदा करेगा वगैरह, ये आम लफ्ज है इनका। रसूलुल्लाह तरकीब अल्लाह के रसूल, अल्लाह के के रसूल, रसूल, तो बा मुहावरा तर्जमा देख लीजिए क्या बना, अल्लाह के के रसूल के पास। पास। अच्छा तर्जमे में ये आपको मैंने पहले बताया था कि तरतीब बदल देते हैं तर्जमा करते हुए। ये देखें अल्लाह के रसूल बाद में आ रहा था, वो हमने पहले लिख दिया, पास जो है उसको आखिर में ले गए, और जब पास का ले गए तो देखें दरमियान में उनके फिर का के की आया। अल्लाह के रसूल का तो हमने ये रसूलुल्लाह का तर्जमा किया अल्लाह के रसूल, और फिर जब पास जो है ये भी तरकीब दर तरकीब बन गई। जब इस तरकीब की दूसरी का क्या, इसमें फिर का के की आ गया, अल्लाह के रसूल के पास का जी 1.5% अल्फाज में से है वो सब उलाइका। मुज़क्कर। हाँ ये इसमें इशारा है, जमा के लिए होता है वो सब मुज़क्कर, आपने दुरुस्त कहा। लेकिन अगर मैं ये कहूँ वो सब मोन्नेस तो क्या ये तर्जमा भी सही होगा, ठीक होगा सर ये। इसमें इशारा में एक बात याद रख लीजिए, वाहिद के इसमें इशारा लैदा लैदा है, मुज़क्कर मोन्नेस के वाहिद का लैदा है, हाजा हाज़ी ज़ालिका तिलका, लेकिन जमा के जो है दोनों के एक ही, आउलाए उलाइका जी और उलाइका। उलाइका उलाइका, जमा के जो है इसमें इशारा मुअन्नस मुज़क्कर के एक ही है। हाँ वाहिद के होते हैं, वो कभी आएंगे तो वो फिर उस वक्त हम आते हैं। अब ये देखिए उलाइक, ये जो है अल्लाह जीना का क्या तर्जमा किया, जो सब। जो सब सब लोग लोग जो अब एक सब आ गया लफ्ज इम्तहन्ना, ये जो है लफ्ज इलामत हाल नहीं और सियाक से माजी का मतलब देता है, पास्ट वन। आइए देखते क्या है। उर्दू में एक लफ्ज इस्तेमाल होता है इम्तिहान, हम सब उस मरहले से गुजरे माशाल्लाह, जितने भी स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी हैं इस लफ्ज से वाकिफ हैं जी, इम्तिहानों के दिन इम्तिहान हो रहे हैं। तो ये क्या है, अरबी का लफ्ज था इम्तहन, उसमें अलिफ इजाफा कर दे तो हमारा जो है उर्दू का लफ्ज बन गया इम्तिहान। तो ये तो उर्दू का लफ्ज है। मैंने आपको कहा था अरबी और उर्दू के अंदर 98% लफ्ज जो है वो उर्दू के वही हैं जो अरबी में है, सिर्फ उनकी थोड़ी सी हैयत कहीं कहीं बदली हुई है जिसकी वजह से हमें नहीं, जैसे हमने पढ़ा था तकवा और इत्तका। इसी तरह आज आ गया एक लफ्ज इम्तहान, तो क्या है इम्तहान, इम्तहान के क्या मानी है, या इम्तहन्ना के क्या मानी है, इम्तहन्ना उस एक मुज़क्कर ने इम्तहान लिया, लिया नहीं लिया। अल्लाह इसमें जलाला, अल्लाह अल्लाह,
कलूबुहुम, जी मुरक्कब है, जरा इसके टुकड़े कीजिए। कौन सा मुजक्कर के कुलूब दिल? और हम जमा और हम अलग। दो हम टुकड़े तो हमें पता चल गया, हुआ हम यानी वो सब, और कलूब जो है ये कल्ब की जमा है, कल्ब कहते हैं दिल को, तो ये क्या होगा, कलूब उन सब के दिल। के के दिल दिल। उन सब के दिल, तो क्या हो जाएगा, उन सब के दिलों। के दिल क्यों तरकीब हम कर रहे हैं। तरकीब का तर्जमा क्या था, उनका तर्जमा पहले लाएंगे, कलूब का बाद में, और दरमियान में का, के, की, को वगैरह को फिट करेंगे, तो क्या होगा, उन सब के उन दिलों। सब के दिल। अब ये तरकीब का लफ्ज आपने नहीं पूछना, तरकीब का तर्जमा जब भी आए समझ लें, तर्जमे में आपने तरतीब बदलनी है और उसके अंदर कुछ इजाफी लफ्ज का इजाफा का के को कर लित्तक़वा, जी ये भी मुरक्कब लफ्ज है, इसके टुकड़े कीजिए। लाम जेर लाम अलग हो जाएगा, ला ली तकवा, अलिफ लाम भी अलग है। अलिफ तकवा, लाम भी ये है। तो हमने पढ़ा था, उर्दू का लफ्ज नहीं है तकवा, क्या मानी है, करना, डरना। अच्छा, डरना। ला के हमने दो मायने पढ़े थे, एक तो था के लिए, दूसरे क्या मायने थे, लाम के बेशक दो मायने थे, यकीनन, बेशक बेशक, यकीनन। यकीनन वगैरह। और उर्दू तकवा, उर्दू में भी तकवा ही होता है, तो क्या हुआ, तकवा के लिए, लित तकवा, तकवा। आइए जी, टुकड़ा आपका तैयार है, आप इसका तर्जमा कीजिए। उलाए का क्या मायने होंगे, उलाए का वो सब, वो सब वो सब, वो सब, अल्लज़ीना जो सब लोग सब जो, जो सब लोग, जो सब, जो सब लोग, वो नहीं, वो जो है वो उलाइका के अंदर है, अल्लज़ीना में है जो सब लोग। हाँ जी, ये लफ्ज आ गया, इम्तहन्ना, इम्तिहान लिया, इम्तिहान ध्यान लिया। दी। उसने इम्तिहान लिया, उसने किसने लिया, इम्तिहान। उसने इम्तिहान। इम्तिहान आगे अल्लाह, इसमें जलाला, अल्लाह, अल्लाह, कूबुहुम, उनके दिल, उनके दिलों, उन सबके सब दिल। के सबके दिल। तकवा, तकवा के लिए, तकवा के लिए। तकवा के लिए। ये तो हो गया लफ्जी तर्जमा, या इसका कोई आप में से बामुहावरा तर्जमा करने की कोशिश करे। वही सब लोग इनका अल्लाह ने इम्तिहान लिया सबके दिलों तकवा के लिए। अच्छा, अल्लाह अभी ने इस, तकवा के लिए उनका इम्तिहान लिया। चले आपने अच्छी कोशिश की है मेयर, तो आइए देखते हैं क्या है। उन्हीं लोगों के दिलों का अल्लाह ने तकवा के लिए इम्तिहान। ये वो तर्जमा है जो एक आम आदमी समझ सके, बा मुहावरा का मतलब वो, क्योंकि वो लफ्जी तर्जमा उसकी समझ में नहीं आएगा, हम तो इसलिए समझना चाह रहे हैं ताकि हमें गहराई में पता चले कि कहीं कोई इसके अंदर ऐसी बात तो नहीं है जो आम तर्जमे में हमें नजर नहीं आ रही। तो यहाँ पे जो है ये इस मकसद से दोनों का फर्क आपको आना चाहिए। तो आइए आज एक और एक्सरसाइज हमारी है, ज़मीर मुत्तसिल। मुत्तसिल कहते हैं जुड़ कर आना, अटैच प्रोनाउन। तो आइए दिखाते हैं आपको। सौतों का, ये तो की हुई है हमने, सौतों का क्या मतलब है, उसकी आवाज, उस एक मुजक्कर की आवाज, आप एक मुजक्कर की आवाज, एक मुजक्कर की, या तुम एक, एक उस मुजक्कर, मुझे भी पटरी से उतार दिया, उस कहाँ से आ गया साहब? तुम एक मुजक्कर की आवाज, सॉरी तुम एक मुजक्कर की आवाज। हुकुम, इशारा तुम कीजिए सब किधर होगा, मुजक्कर, सब मुजक्कर तुम अपने सब अपने मुजक्कर की मुजक्कर की आवाज आवाज। सामने की तरफ, ये देखिए ये इशारा, सौतुकुम, तो तर्जमा कीजिए अब। तुम सब तुम सब मुजक्कर की मुजक्कर की आवाज। आवाज, वेरी गुड। और अगर मैं ये कहूँ, उस एक उस उस एक एक मुजक्कर एक की आवाज, मुजक्कर की आवाज, उससे एक मुजक्कर की तो आवाज। ये इशारे भी आपको आने चाहिए। अच्छा, अब बताइए ये लफ्ज आ गया, इसका इशारा किधर होगा जी? राइट फोर फिंगर, वो राइट पे राइट साइड, 4 उंगलियों के साथ, उन सब मुजक्कर की आवाज, सब मुजक्कर की आवाज, उन सब मुजक्कर की आवाज, उन सब उन सब मुजक्कर की आवाज। मुजक्कर की तो आइए आवाज। इसे दोहरा लेते हैं। सौतु का क्या मतलब तुम था? एक मुजक्कर की तुम आवाज। एक मुजक्कर की आवाज, सौतुकुम, तुम तुम सब सब मुजक्कर मुजक्कर की, सौतुहुम, उस एक उस मुजक्कर एक की आवाज। उन मुजक्कर सब की आवाज। मुजक्कर की आवाज, सौतुहुम, सौतुहुम, उन सब उन उस सब एक मुजक्कर की मुजक्कर आवाज, सब की आवाज। मुजक्कर की आवाज।
अगर ये लगा दें मेरी सौत के साथ या तो क्या लफ्ज बनेगा? मेरी आवाज इशारा किधर की किया? आवाज अपनी तरफ, इशारा किधर? अपनी आपकी तरफ तरफ। इशारा इशारा होगा कहाँ करूँ? एक उंगली के साथ। अरे भाई मैं एक पागल उंगली। अपनी ये तरफ। ठीक है? नो नहीं, सर, अपनी तरफ करें, अपनी तरफ। अपनी अपनी तरफ तरफ। करेंगे, अपनी तरफ हाँ। करेंगे। मेरी आवाज। सौत Just मेरी आवाज, मेरी ठीक है जी। और अगर मैं ये कहूं कि नहीं जी इसके साथ सौत के साथ ना लगा दें तो तब क्या करेंगे? हमारी हमारी आवाज, हमारी आवाज हमारी इशारा आवाज, किधर करूं? अपनी तरफ। अपनी अपनी तरफ तरफ। चारों उंगलियां। सौतुना, ये देखिए इशारा सौतुना हमारी आवाज। चले जी इसको भी दोहरा लें। सौती मेरी आवाज, सौतुना हमारी आवाज। हमारी आवाज। अब इसको इकट्ठा कर लेते हैं। सौतु की मोनिस के लिए तुम एक मोनिस की आवाज, तुम एक मुअन्नस की आवाज, आवाज। और अगर ये हो जाए तो क्या तुम लफ्ज सब- तुम बनेगा? सब मोनिस तुम की सब आवाज। मुअन्नस की आवाज। मैंने तो लफ्ज बनाए ना। सौतिकुम, कुन्ना सौतिकुन्ना, कुन्ना। सौतिकुन्ना चार मेरे सामने का तर्जमा क्या होगा? तुम सब मोनिस की आवाज। मुअन्नस की आवाज। आइए अगर ये लफ्ज बनाना हो उस एक सौतुहा। मोनिस की आवाज, सौतुहा। इसके लिए लफ्ज बना दीजिए मुझे। सौतुहुन्ना सौतुहुन्ना, तर्जमा उन सब मुअन्नस की आवाज। उन सब मोनिस। आइए इनको दोहरा लेते हैं। सौतों की तुम एक मुअन्नस की आवाज, मोनिस की आवाज, तुम सब मोनिस की आवाज। उस एक सौतुहुन्ना मोनिस, उन सब मोनिस की आवाज। हुन्ना 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 नाराज हो उन जाएंगे सब अगर आप मोनिस। लाहुम जी ला तुम, टुकड़े कीजिए मुरक्कब है। ला के लिए ला और तुम। दोनों के मायने आपको आते हैं, बताइए उनके क्या के मायने लिए। हैं? उन सब के उन लिए। सब उन सब मर्दों के लिए। और बेशक। तो आइए देखते हैं क्या तर्जमा है। लहुम उन सब के लिए। उन सब के लिए। लफ्ज आ गया मगफिरतुन। वो कहता है उर्दू का लफ्ज है। आप में से कौन एग्री करेगा ये जो है मगफिरतुन जो है उर्दू का लफ्ज है? मुझे तो नहीं लग रहा। जी। आप में से किसको बताइए। मगफिरत, मगफिरत, यस। माफी। चले आज आपको एक और काम की बात बताते हैं, इसे पल्ले बांध लीजिएगा। अरबी में ये जो गोल ता वाले लफ्ज आते हैं, जब इसको उर्दू में तब्दील करते हैं तो इस ता को खोल लेते हैं। जब खोल लेते हैं तो ये क्या बन जाता है? मगफरत। ये तो हमें पता है, मगफरत तो नहीं है उर्दू में, मगफरत है। असल में यही गोल ते खुल जाती है। बहुत से ऐसे लफ्ज आते हैं जो अरबी में गोल ता के साथ हैं लेकिन उर्दू में वो जो है इस ओपन ता के साथ हैं। तो लिहाजा एक कुलिया ये गुर रख लीजिए, अरबी में अगर किसी आखिर में गोलते आ रहा है उसे अगर खोल के ता बनाए तो हो सकता है वो उर्दू का लफ्ज समझे जिससे आप पहले से वाकिफ हो। मसलन मगफिरत तो नहीं आ रहा था कुरान में क्या मतलब है, लेकिन जैसे इसे खोला वही आपका ज़हन बताएगा मगफिरत ये तो उर्दू का लफ्ज है यानी बख्शिश। वाह के क्या मैंने जी ये तो उर्दू का लफ्ज, लैलो नहार रोज वो शब और आलिम व तरबियत फरहान व अली लैलो नहार सब सुबह शाम शब व रोज वगैरह। और उर्दू का लफ्ज है वो कहता है अजर, आजिर उजरत। ये आजिर उजरत उर्दू में इस्तेमाल होता है। इसके मैंने होते हैं बदला। तो इसके क्या मैंने है? बदला, सिला, कमाई, सवाब, मजदूरी। तो ये क्या होगा? सिला। यहाँ पे अजर के क्या मैंने लेंगे? सिला, अजर सिला। अजीम किसके वजन पे आ रहा है? हमने जो वजन पढ़े उनमें फईल, फईल के वजन पे आ रहा है। तो क्या तर्जमा होगा इसमें? मुस्तकिल, मुस्तकिल वाला। दाइमन यानी अजीम, अजमत, बढ़ाई। और वजन है फईल के वजन पे अजीम। तो फईल के हिसाब से अजल से हमेशा हमेशा अजमत। तो जी आपका टुकड़ा पूरा हो गया। लहुम मग़फ़िरतुन व अज्रुन अज़ीम। तर्जुमा कीजिए। लहुम के क्या मैंने थे? उनके उनके लिए उन सब के लिए मग़फ़िरत मग़फ़िरत। वाह के मैंने और अजर और अजर
اور اجر نہیں بدلا یا صلہ ہم نے لکھا تھا صلہ لیں گے. عظیم کے کیا معنی ہم نے مستقل مستقل عظمت عظمت والا. والا. تو اب اس کا کوشش کیجیے با محاورہ بنانے کا ترجمہ. ان کے لیے مغفرت اور کے لیے مستقل کے لیے مغفرت ہے، مستقل عظیم صلہ ہے. تو آئیے پوری آیت آپ کے آگے الحمدللہ کمپلیٹ ہوئی آیت. اب آپ اس کا ترجمہ کیجیے. جی کریں. بے شک الذین وہ جو بے سب لوگ شک جو سب لوگ وہ سب لوگ نیکی کرتے ہیں اپنی آوازیں اللہ کے رسول کے پاس، وہی انہی لوگوں وہی لوگ وہی سب لوگ سب لوگ اللہ نے چن لیا ہے اللہ نے ان کے دلوں کا امتحان لیا ہے ساتھ تقویٰ کے. ان سب کے دلوں کا ان کے لیے مغفرت ہے اور اجر مستقل عظیم اجر ہے. یہ آپ کا ترجمہ آ گیا. آپ پڑھ لیجیے. بے شک جو سب لوگ اپنی آوازوں کو پست کرتے ہیں اللہ کے رسول کے پاس، انہی لوگوں کے دلوں کا اللہ نے امتحان لیا تقویٰ کے لیے. ان سب کے لیے مغفرت ہے اور مستقل عظیم بدلہ ہے. الحمدللہ آج کی آیت کمپلیٹ ہوئی. تو آج کی یہ آیت جو تھی یہ تھی، اور اس میں اردو کے لفظ پہچانیے. پہلا لفظ آپ کے لیے میں نے مارک کر دیا ہے، غد غضب غضب وہ کیا کہتے ہیں قانون غضب بصر، یعنی نیچے کرنا. اگلا اس میں اردو کا کوئی لفظ ہے صوت صوت، اور اند اندہ اردو کا لفظ ہے. ٹھیک. آگے رسول رسول اردو کا ہے. ٹھیک. اللہ اس میں جلالہ ہو گیا. ٹھیک. امتحان 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 یہ ہم استعمال کرتے ہیں. اللہ اللہ اس میں جلالہ اردو میں اللہ استعمال ہوتا ہے، قلوب استعمال ہوتا ہے. تقویٰ دونوں لی اور تقویٰ دونوں اردو میں استعمال ہوتے ہیں. مغفرت لا یہ لاہم میں لا جو ہے استعمال ہوتا ہے اردو میں. مغفرت للہ کہتے ہیں اردو میں. مغفرت استعمال ہوتا ہے، واو ہوتا ہے. اجر اجر بھی استعمال ہوتا ہے، اجر عظیم بھی ہوتا ہے. پیچھے کون سے لفظ رہ گئے؟ انا، اس کو ہم نے کتنی دفعہ پڑھی اور آگے پتہ نہیں کتنی دفعہ پڑھیں گے. اس کے معنی آپ کو آ جانے چاہیے. بے شک. اللہ زینہ، اللہ زینہ کے معنی آپ کو آنے چاہیے. کیا معنی ہوتے ہیں؟ جو سب لوگ سب لوگ جو سب سب لوگ. جمع ہے تو اس کا واحد کیا ہوتا ہے؟ اللہ زینہ کا واحد کیا ہوتا ہے؟ اللہ جی اللہ زی، جو وہ. ٹھیک ہے. اللہ جی. اور ایک لفظ آج نیا آ گیا اولائے کا. یہ اس میں اشارہ ہوتا ہے وہ سب. دیکھیے پوری آیت میں صرف 2 یا 3 لفظ ہیں، 3 ہے ٹوٹل. انا، الذین، اولائے کا جو ہمیں نہیں آتے، اور باقی سب تقریباً آلموسٹ اردو کے لفظ. آئیے آج آپ کی دہرائی کا سیشن ہونا ہے، اس میں چلتے ہیں. یہ دیکھیں سب سے پہلے تو 1.5% جو ورڈ آپ نے اس 4 اسباق میں پڑھے ان میں ایک تھا انا. کیا معنی انا کے؟ بے شک بے شک جو لوگ پھر ہم نے پڑھا اللہ، اس کے کیا معنی ہے؟ جو سب لوگ سب لوگ اندہ کا لفظ آج پڑھ لیا، اس کے کیا معنی ہے؟ پاس اولائے کا بھی یہ ہم نے پڑھ لیا، اس کے کیا معنی ہے؟ وہ سب وہ سب. یا کے کیا معنی ہے؟ یہ لفظ ہم نے پڑھا تھا، یہاں پڑھا تھا. اس کے کیا معنی ہے؟ نہیں اس کے. اور ایت توہا کے کیا معنی ہے؟ مؤنث کے لیے یہ فرق کیا ہوا؟ مونس ہاں، یہ وہ مذکر کے لیے ہے، اور ایتوا ہے مؤنث کے لیے. مونس یہی بات کرنے کے لیے ان دونوں کو لاہو کا کیا مطلب ہے؟ یہ اس کے کہاں لیے کا لفظ پڑھا تھا وہ کیا ہے؟ جیسا کہ جیسے جیسے کہ، مثال، مثل وغیرہ. لباد، لباد کے کیا معنی تھے؟
بعد کے لیے बाज کے लिए। अन के क्या मानी है? के के और इन के क्या मानी है? अगर टोटल ये 4 अस्बाक में हमने जो 1.5% अल्फाज पढ़े हैं, अगर कोई रह गया हो तो उसे आप नोट कर लें। अब आए जी, जमा की इलामतें हमने पढ़ी थी। कौन बताएगा जमा की क्या क्या इलामतें हमने पढ़ी अब तक? वाव अलिफ या या नून वाव नून वाव अलिफ, वाव नून और या नून, ये 3 ही आपने अब तक इलामतें पढ़ी हैं। ये इलामतें पढ़ी हैं। आगे आई जी, मुज़क्कर के लिए हमने कहा था अंता, ठीक है। तो इसकी जमा क्या होगी अंता की? अंतुम। और इसके लिए हमने पढ़ा था हुआ, तो इसकी जमा क्या थी? और एक लफ्ज हमने अपने लिए पढ़ा था, वो क्या था? अना। आना। और इसकी जमा, आना की जमा क्या थी? नहनो मोनेस के लिए बता दीजिए, मोनेस के लिए क्या कहा था हमने? अंती इसकी जमा, अंतुना और ये मोनेस के लिए क्या इशारा था? हाँ किया। और इसकी जमा हुन्ना। हुन्ना मोनेस के लिए ये इशारा। अना। ना और अगर ये इशारा हो मोनेस का, नहनु ये हमने मुज़क्कर मोनेस के इशारे पढ़े थे, वो दोहरा दिए। अब आ जाएं, आप इस स्लाइड को बड़े गौर से देखिएगा। ये एक मुनफरिद स्लाइड है जो अभी तक कहीं भी मुझे नहीं मिली। मैंने खुद इस पे थोड़ी सी मेहनत की है, जो कुछ मुझे आता था उससे कोशिश की है। इलामत मुदारे में एक लफ्ज होता है या ये 2 मायने देता है। या तो ये हुआ के साथ आएगा या हूं के साथ, उस या उन, वो या वो सब। दूसरी इलामत आपने पढ़ी ता, ये भी 2 के साथ इस्तेमाल होती है, अंता और अंतुम के साथ। ये अंता तू एक मुज़क्कर, अंतुम तुम सब एक मुज़क्कर, ये ता इधर इस्तेमाल होती है। इसी तरह जब मुअन्नस सीगा गायब होता है मुदारे में, उसके लिए भी ये ता इस्तेमाल होती है। ये पॉइंट नोट करने के काबिल है। ये ता का सीगा सामने मुज़क्कर के लिए भी आता है, वाहिद के लिए, जमा के लिए भी आता है, और यहाँ ये गैब मुअन्नस जो इसके लिए भी ता आता है। तफ़अलू जब यहाँ कहेंगे तो ये भी तफ़अलू होगा। अगर यहाँ कहूंगा तजअलू तो इधर भी ये तजअलू होगा। अगर मैं यह कहूंगा तफ्तहू तो इधर भी तफ्तहू होगा। इसका मतलब है ये सामने और मुअन्नस के लिए एक ही मुदारे में लफ्ज आता है। ये नोट कर लें क्योंकि ये लफ्ज काफी अहम है, और कुरान में जब भी आएगा आप तर्जुमा करते हुए ये देखेंगे कहीं कोई मुअन्नस लफ्ज तो आगे पीछे नहीं आ रहा। अगर आ रहा है तो वो समझ लें मुदारे मुअन्नस के लिए लफ्ज आया हुआ। हमजा, हमजा जो है ये आना के लिए इस्तेमाल होता है, ना जो है नाहनु के लिए इस्तेमाल। ये 4 इलामतें और ये इनके लिए इस्तेमाल होती हैं। हुआ उनके लिए या इस्तेमाल होता है, अंता अंतुम के लिए था, और मुअन्नस के लिए भी जो है क्या होता है, अंती के लिए भी जो है वो, अंती नहीं बल्कि हिया के लिए जो है क्या है, ता इस्तेमाल होता है। तो आइए चलते हैं। अब ये टेबल आपने किया था, सिर्फ मैं आपको 2 पहले कर देता हूँ। सौतहू उस एक मुज़क्कर के बाद, सौतहा उससे मुअन्नस की ओर, या सौतों का तुम एक मुअन्नस। अब अगर ये हा लगा दें सौतो हा, तो तर्जुमा क्या हो जाएगा? उस एक मुअन्नस की आवाज। और अगर हुमा लगा दें सौतो हुमा, उन सब उन दो उन हुमा जो है 2 के लिए होता है, उन दोनों में। तो अगर हम लगा दें सौतो हम, उन उन सब 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 मुज़क्कर की आवाज। और अगर हुन्ना लगा दें सौतो हुन्ना, उन सब मुअन्नस उन सब मुअन्नस की आवाज। अगर मैं या लगा दूं सौती, मेरी आवाज मेरी आवाज। और अगर का जेर से लगा दे सौतों की, तुम्हारी, तुम एक मुअन्नस की आवाज की आवाज। और अगर कुमा लगा दे सौतो कुमा, तुम 2 मुअन्नस की आवाज। अगर कुम लगा दे सौतो कुम, ये हो गया। आप सब मुअन्नस की आवाज। आप सब मुज़क्कर की आवाज।
अगर कुन्ना लगा दे तो सब मोनस कुन्ना, की आवाज, तुम सब मुअन्नस की आवाज, और अगर ना लगा दें हम सब की हम आवाज, हम सब मुज़क्कर की हम आवाज़, सब की आवाज। मुज़क्कर की ये आवाज़। आज की मश्क है, ये मश्क बड़ी अहम है। अल्हम्दुलिल्लाह आपने कर लिया। अब हम अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम सबसे अहम हिस्से में दाखिल हो रहे हैं। वो क्या, हमारा असल मकसद को उसका कुरान को समझना और उस पे अमल करना। तो आइए आज आपको मैं कुरान पाक से जोड़, ये एक इबारत है बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वल काफिरून हुम मुज़्ज़ालिमून अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम ला ताखुज़ुहु सिनतुन वला नौम। इसमें पहले तो ये मुझे बताइए, कोई मुदारे का लफ्ज तो नहीं आया कहीं? ताखुज़ु, नहीं आया, ताखुज़ु आ गया, गुड। अच्छा, अब ये बताइए इसमें कौन कौन से लफ्ज हैं जो आप पहचान रहे हैं? बा को पहचान रहे हैं, क्या है? और वाह, अल काफिरून, काफिर की जमा है अलिफ लाम, काफिर की जमा, काफिरों की जमा है, अलिफ लाम आ रहा है, खास मार्फा है, और काफिर को उर्दू में भी काफिर कहते हैं। इसमें और हम वाव का आपको नून कुछ जमा पता होगी। है? सब हम, ये अभी हम, हुआ हम कर रहे थे। वो सब अज़्ज़ालिमूना, हाँ जी, क्या अलिफ लफ्ज है? लाम, टुकड़े। अलिफ लाम भी आपको आ जो गया और वाव नून। ट्रिक बताया गया ना, जब भी कोई लफ्ज है कि उसके टुकड़े, अलिफ लाम अलहदा करें, वाव नून अलहदा करें, जालिम, जलम, जलमा, ये भी आपको बताया, जालिम, मजलूम, जुल्म। अभी जो हम वो अफाल वो जो है उसके अंदर कर रहे थे, वजनों में फर्क, फाइल मफूल फेल बना रहे थे, जलमा। तो क्या हुआ? अज़्ज़ालिमूना, खास जमा जालिम। अल्लाह, इसमें जलाला अल्लाह, आपको आता है? ला का लफ्ज आपने पढ़ा है अब तक के ना, उसमें आ गया? ना नहीं ना नहीं ला आपने नहीं पढ़ा, लेकिन इसका जो हु का लफ्ज है ना, ये असल में इलाह जो है, हु से, ये पूरा लफ्ज ही हमारे लिए नया है, इसको छोड़ ही दे, इला छोड़ दे। हुआ, ये तो पढ़ा है, जी, अभी ये हुआ पढ़ाया था, पढ़ा। हुआ हूँ, हुआ वो अल एक हय्य, अल कय्यूम, ये नया लफ्ज है आपके लिए। ला जिंदा रहने वाला। पहचानते हैं इसे? ला नहीं, नहीं ला नहीं। ताखुजू, ताखुजू में ये पता चल रहा है मुदारे, आगे हु की जमीर आई, हु अभी पढ़ा था, सो तो हु, वो वो उसका उसकी, उसकी, गुड। वो नहीं पकड़ता। हाँ, सिनातुन इसे छोड़ नीन, वा का लफ्ज आपको आता है, ना ला आता है नौम में। ला, इसका मतलब अब इन अल्फाजों को पहचानना शुरू करें, आगे चलते हैं। चलिए जी, अगले हिस्से में पूछिए, बताइए कौन से लफ्ज हैं जो आपको आते हैं। पहले तो आप इसमें देखें कोई ऐसा लफ्ज तो नहीं आ रहा है जो मुदारे का हो। युद्दही, जो दो तबय्यना, याउदु, तबय्यना तबय्यना, तबय्यना, तो तबय्यना, इतना 2 मील आगे चली गई हो, पहला लफ्ज जो पहली लाइन में इसके पढ़ा था उसे छोड़ दिया। युआदुहु, याउदु, याउदु, यहाँ आ गया ना इलामत मुदारे। अच्छा, अब आगे कौन से और लफ्ज हैं जो इसमें आप पहचानते हैं? वाव, वाह, हुआ ला, अजीम, ला, अजीम, ला, हुमा, हुआ, ला, अभी तक इकरा, हमने पढ़ा हा, नहीं था। हा, ओके, चलें आगे चलते हैं। ये जी अगली आयत आ गई है, इसके अंदर देखिए, तुन, तुन जीरो होम, इसमें भी तुम और होम भी, तुन जीरो, ला, युमिन, मुदारे, पहले मुदारे अपने पहचाने, आपके इलामते जो मुदारे की जो हमने सिखाई है उसमें देखे कौन कौन सा लफ्ज है मुदारे का आ रहा है। युमिनून, यकुलून, युखादिऊना आप तो सबसे जंप करके एकदम आखिर में चल जाते हैं, दरमियान में सब कुछ छोड़ देते हैं, क्यों? नहीं यकूलू कहीं नहीं नजर आया आपको पीछे? सर यकूलू बोला, यकुलू है ना, यकुलू है यकुलू सर। मैंने कहा सर यकुलू अच्छा, चले आप इसमें अल्फाज पहचाने जो आपको अब तक सीखे हुए में से नजर आ रहे हैं कोई। होम, अला वा अला ला आ गया, अल्लाह, यूं में नूने को आप अल्लाह, पहचान ले, इलामत मुदारे है, जमा का सीर है। अल्लाह, आगे चले, इसमें जलाला तो कलूबे, ही पता चल रहा है, अल्लाह अल्लाह, कलूबहिम में हिम आ गया, कलूबहिम, वाह आ गया, अल्लाह, समीम में, समीहिम, समीम में ये जो है समी बसीर हम कितने दिनों से कर रहे हैं, ये आ गया, अबसारिहिम, आ गया, वाह,
अब सारे वाह। में हिम आ गया, अला हिम वलहुम वाला हुम अजीम अजाब उर्दू के लफ्ज जो आते हैं अजीम वो भी पहचाना करें, जैसे अजाब उर्दू में अजाब ही होता है, अजीम अजाब उर्दू में अजाब अजीम ही होता है, अजीम वाह हो गया। अन्नास उर्दू में भी वाह नास इंसान होता है, मिन मैंने से, नास मिन मिन भी मन होता है मैंने उर्दू का कौन, लफ्ज। मिन मन कौन, मन भी जो है कौन, ये हमने पढ़ा था, बिल्ला, वाह ये जो है बिल्ला माहुम अस्सलाम बिल यौम यौमी आखिर वमा हुम आखिर बिमुमिनीन वाह आखिर वमा, युकीन। चलिए हुम आगे चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलम तरा इलल्लज़ीना हज्जा इब्राहीम फी रब्बिही अन आतल्लाहु मुल्क इस काला इब्राहीम रब्बिल्लज़ी युही व युमीतु काला अना उही व उमीतु। जी, इसमें कोई पहचाने लफ्ज जो आपको अब तक पढ़े हुए हैं? खालिदूना क्या पहले है? तो ठीक है, आपको सारे तर्जमा नहीं खालिदून आता, लेकिन लफ्ज की पहचान करें। वाव नून फेल से है जमा का कोई लफ्ज है, ठीक है जी। निकलना अल्लाह जीना का लफ्ज हमने आपको बताया हुआ है, अल्लाह जी की जमा, अल्लाह जीना की जमा अल्लाह जी, ये आ गया यहाँ पे। इब्राहिमा उर्दू में भी इब्राहिम होता है। रब्बे ही, रब्बे ही में रब का लफ्ज उर्दू में इस्तेमाल होता है। ही क्या, ये अभी जमीन पड़ती रब्बो रब्बो, उसका रब, ये ही की शक्ल में भी आता है। अन का अन लफ्ज आपको नहीं के आता, अन के क्या मैनी है, अन पढ़ा हुआ है हमारे पास। के 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 ठीक है। आता हूँ में उसने अता आता, किया है, आपको नहीं आता, हूँ का तर्जमा तो आना आता चाहिए। याती, वो आता आता याती, आती उसने वो अता किया, ब्रदर, ये जो नए बैठे हैं, जो वो मेरे अता, जैसे पहली दफा इस कोर्स में है, उनको तो नहीं आता, ना आता आती आपको जिनको आता है अल्हम्दुलिल्लाह, उनको हो सकता है सारा ही आता हो, तो वो अपने आप को थोड़ा सा रोकें। और जो मेरे जैसे नए लोग बैठे हैं क्लास में, जो पहली दफा इसे सीख रहे हैं, उनको सीखने दें। तो इसमें जलाला आ गया। अल्लाह आगे देखें, मुल्क रब्बी, रब्बी अभी रब्बी हमने कहा था किताबी, मेरा रब, मेरी कल मेरे मेरा रब रब मेरे रब औती, मेरा रब, रब्बी, अल्लज़ी यानी ये ऐसे लफ्ज अल्लज़ी, अभी ये ऊपर भी था, नीचे भी आ गया अल्लज़ी, वाव जो है वो हमारा आता है। इसी तरह इसमें कोई और लफ्ज आता है आखिरी लाइन में जो हमने पढ़ा हुआ हो? अना, अना आना। अब अना ज़मीरों को आप पहचानना शुरू करें। आना, अंता, अना अंतुम, नहनु, हुन्ना, कुन्ना, हुवा, हुम। अब इनको पहचानना शुरू कर दें। अगली आयतों में देखें, पहचानना शुरू कीजिए, कौन सा लफ्ज है जो आपको आता है? वाह आता है, वाह वाह अंता वाह वाह आता है। वाह और अल मिन काफिरीन, ये आपको अब अल का कुछ दिनों में ये अल्फाज भी आ जाएंगे। वाह आ गया। ना या, यानी या को पहचाने, या या ना भी है या है। अंता 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 तो आना चाहिए। दो वाह का, वाह, ये का का कौ तो का पढ़ा था ना, का क्या आपको पता होना चाहिए। और अब मैंने आपको ये देखे एक लफ्ज आ गया, आपको नहीं पता ये क्या, अल जन्नत। तो जन्नत, मैंने इसका किया क्या बनना था, ते को खोल खोल देंगे, जब दीजिए। गोल ता को खोल देंगे तो जन्नत बन जाएगा। जन्नत उर्दू का जन्नत बन गया, ये अरबी हाँ जी जन्नत तो है जन्नत वैसे बन एक ही होती है, चाहे वो अरबियों की हो या उर्दू वालों की हो या अंग्रेजी वालों की हो, जन्नत एक। लेकिन लफ्ज जो है ना लिखने में, हाँ लिखने की हद तक ये अरबी का गोलता से, हमारा ओपन ता से होता है। वाह जो है वो आपका पढ़ा है। आगे ये कुल्ला मिनहा में कोई लफ्ज पढ़ा हुआ तो नहीं है हमारा? मीन भी और हा भी हाँ मीन उस हाँ हाँ हा, पढ़ा हुआ है। उस एक औरत से, किताबुहा, सुनतुहा, कलमुहा, हमने पढ़ लिया है। रवादन, वाह ला ला भी है, लेकिन इसमें से नीचे था वाह और ला है, तकर्रबा, इसे भी हम बाद में देखेंगे। हाँ हाज़िही, ये इसमें इशारा होता है। अशजरता, अशजरता जो है शजर को कहते हैं, दरख्त को कहते एक हैं। खास दरख्त, अल्लाह है, हाँ, वो आप सही तकूल, कह रहे हैं ब्रदर, फिलहाल तो हम उसको पहचानने की कोशिश करते हैं। अज़ालिमीन, देखिए ये भी आपको चंद दिनों में या ये नून याद जमा नून वाली चीजें भी बता देंगे। फज़ल्लहुमा, जी होमा आगे देखिए। कालसी की इन्नी, रब्बी मेरा, रब्बी इन्नी इन्नी, इन्नी को पहचाने, टुकड़े कीजिए इसके। बेशक, बेशक इन्नी मैं, इन्ना और बेशक या, मैं
بے شک میں انی یہ آگے نظرتا کے بعد کیا لکھا ہوا ہے یہ ہمارا پڑھا ہوا لفظ نہیں ہے لاکا لام پڑھا ہوا ہے اور کا بھی پڑھا ہوا ہے آپ لکا کے لیے تیرے ٹھیک ہے جی وان اور کیا آئے گا بطنی بطن کا آپ کو نہیں آتا ہے میرا پتہ نہیں پیٹ میرے ایسے پیٹ میں بطنی یا کے معنی پہ چھاننے کی کوشش کریں منی آگے آ گیا مجھ سے منی پھر آگے انا کا آ گیا پہلے لکا آیا تھا اب انا کا آ گیا بے شک تو تیرا اور اس کے بعد نیلے رنگ میں ایک لفظ آ رہا ہے انتا انتا زمین انتا آ گئی تو جی آپ پھر آگے سمیع اگر انتا ہو تو اگر انتی ہو تو بھی تو انتا مذکر ہے انتی مؤنث ہے صرف اگر زبر سے آ گیا تو مذکر زیر سے آیا تو مؤنث السمیع یہ جو ہے سمیع علیم یہ ہم اتنے دن سے جو پریکٹس کر رہے ہیں اس میں پہچان لیے علیم بھی پڑا ہوا ہے سننے والا ہاں علم رکھنے والا یہ دیکھیں وداعت ہوا یہ جو ہے ودت وضاحت پیدا کرنے کو ہا جو ہے مؤنث کا صیغہ ربی اب آگے قالت ربی ربی اس کے ترجمہ کر دیجئے مجھے میرے میرا رب رب میرا رب میرا رب ٹھیک ہے جی آئیے فتقون اتقون باب نون سے واو پتہ نون چل رہا ہے نا جمع کا کوئی لفظ ہے جمع ہے یہ ابھی آہستہ آہستہ آپ آگے چلیں گے اس میں یہ واہ تلبسو کیا لفظ ہے لابسا تلبسو مدارے مدارے ویری گڈ مدارے میڈم گڈ الحق بالباطل وتکتمون تکتمون تک تو منہ بھی مدارے مدارے انتم کے بارے میں کیا خیال ہے یہ تو نیا لفظ لگ رہا نہیں اور یہ تو ہم نے پڑھا ہے انتم اب آپ سب یہ جب آپ قرآن پڑھیں گے حضرات روزانہ قرآن کی جیسے پہلے تلاوت کرتے تھے کریں لیکن کرتے ہوئے اب ان الفاظ پہ تھوڑا تھوڑا نظر ڈالنا شروع کریں تو آپ کو پتہ چلے گا وہ یہ تو میں نے پڑھا اس کا یہ مطلب ہے اچھا یہ اب انتم کے بعد تعلمون آ گیا تو اب آپ اسے پہچانے یہ کیا ہے یہ بھی مدارے مدارے جمع ہے امر کا صیغہ ہے۔ مدارے میں تو اسے امر سمجھ مدارے رہا تھا آپ اچھا مدارے نہیں آپ لوگ مدارے تیز ہو سر تا ہے نا تا ہے آگے واو نون ہے جمع مدارے غلطی ہو گئی چیک کر رہے ہیں ہمیں آپ عظیم کے معنی تو آتے ہوں گے آپ کو اور ربی ربی میرا کم کا رب کیا مطلب میرا رب کم کا لفظ کیوں آ گیا کم کے بھی تو کوئی معنی تھے ہم آپ سب موتکم آپ سب کو آپ سب کتابکم مرد جی تمہارا رب ربی تم سب مذکر کا مرد کا رب کم آ رہا ہے فَأَنْجَيْنَكُمْ فا کو علیحدہ کر دیجئے انجیناکم کم تو علیحدہ کریں کم کے معنی تو آتے نا اگر انجینا کے نہیں آتے بس ہم نے یہ جواب دیا آپ کو نہ ہم نے تم سب کو فرعون نام ہے نام تو آپ کو ویسے ہی آتے ہیں فرعون ہی ہے امان کا امان نہیں ہے ہاں، اور نمرود کا نمرود ہی ملے گا واہ کے معنی آتے ہیں انتم پھر آ گیا یہ انتم لگتا ہے بہت زیادہ آ رہا ہے جی جی تنظرون کے بارے میں کیا خیال ہے یہ ماضی کا یہ فعل مزارے یہ مزارے ہے سر مظاہرے اور جمع نظر تا ہے زیادہ نا کبھی مجھے امر نظر آنے لگ جاتا ہے کبھی ماضی نظر آنے لگتا ہے شکر ہے ابھی اور نہیں آگے نظر آئے آگے نہ ہاں ہے جی وعد واو اور نہ نا جو آتی ہے نا جو ہوتا ہے یہ وہی نا ہے نحنو کا جو ہم ہم کہتے تھے کیا کہتے تھے ہم صوتنا کتابنا کلمنا یہ وہی نا ہے یہ اغرقنا یہ دیکھیں یہاں بھی یہ نا آیا یہ کیا ہے ضمیریں ہیں انشاءاللہ اگلے لیسن میں آپ کو ضمیریں مل جائیں گے یہ اشارے بھی ہم آگے پڑھیں گے ابھی مجھے صرف اس میں یہ بتائیں کہیں پہ کوئی مدارے کا تو نہیں آ رہا ہے لفظ کوئی فعل مدارے کا تو نہیں ہے مدارے پڑھائیں گے تو صدقون ویری گڈ تخلقونہ تخلقون ہو گڈ نون آپ نے دو تو پہچان لیا مجھے تو ایک بھی نظر نہیں آ رہا تھا ماشاءاللہ آپ لوگ نے آج میری مدد کی ہے یہ تمنما کا کیا مطلب ہے تم نون
हाँ, ये मुदारे इलामत है या नहीं है ये हम बाद में یہ देखेंगे. ہے مدارے، फिलहाल یہ ہے مدارے. نہیں سسٹر، ہر چیز مدارے نہیں ہوتے. نہیں یہ مدارے نہیں ہے، یہ تمنا سے ہے. یہ مدارے ہوئے ہاں جو تم ابھی نے آپ تمنا پہنچ کی، گئے. یہ جمع جو کا تم سیغہ سب ہے. نے صرف تمنا آپ کی. نے مجھے یہ بتانا تھا واؤنون سے ہم نے پہچانا یہ کوئی جمع کی چیز ہے. یہ جمع کا صیغہ ہے. تم نے جو سب نے تمنا کی. وہ اپنا نالج اپنے ساتھ رکھیں. میرے جیسے نئے لوگ جو بیٹھے ہیں انہیں نہیں آتا. ہمارے لیے تو یہ ابھی تک امر اور ماضی اور مضارع نہیں فرق ہوا مجھے، تو میں کیسے آپ کی باتیں مانوں گا. چلیں آئیے، تو یہ آج کی ایکسرسائز تھی. الحمدللہ آپ کو میں نے ایک گائیڈ لائن دے دی. اب آپ جب بھی قرآن پاک کھولتے ہیں جتنا اس 4 کلاسوں میں پڑھا کم از کم وہ آپ اس قابل ہو کہ کوئی چیز آپ سے مس نہ ہو. اس میں پرونون آپ نے پڑھے ہیں ہوا، ہم، انتا، انتم، آنا، نحنو، انتی، انتنا، یا، ہننا، یہ کم از کم یہ لفظ آپ سے نہیں چھوٹنے چاہیے. اسی طرح آپ نے کا، کم، اور اسی طرح جو ہے نا، اور جو ہے اس طرف جو ہے آپ نے کی، کننا، ہننا کے لفظ پڑھے ہیں وہ آپ کو پہچاننے چاہیے. اور مضارع آپ کو پہچاننا چاہیے. آپ کو جمع لفظ پہچاننے چاہیے جو ہم نے اب تک آپ کو بتائے ہیں. کم از کم لفظ پہچان لیں. ترجمہ نہیں آتا وہ آپ کو آگے سکھائیں گے کہ کسی ایک لفظ کا جو انجان لفظ ہے آپ کے لیے آپ اس کا ترجمہ کیسے ہے. یہ جب آپ کو میں اس کورس کے آخری حصے میں ہم پہنچیں گے جہاں پہ سورۃ البقرہ کی 30 آیتوں کا ہم نے ترجمہ کرنا ہے، وہاں ہم جب ڈکشنری استعمال کریں گے تب میں آپ کو بتاؤں گا کہ کیسے اس کا. فی الحال آپ اب لفظوں کو پہچاننا شروع کریں. ہر لائن میں آپ کو جو ہے 3، 4، 5 لفظ جو ہے شناسہ ملیں گے صرف ان 4 کلاسوں سے. تو یہ ہوا ہمارا. تو آئیے اختتام کی طرف چلتے ہیں. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. اے ہمارے رب ہم سے یہ خدمت قبول فرما لیں. آپ سب کی سننے اور سب کچھ جاننے والے ہیں. سبحانک اللہم سلام علیکم وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. پاک ہیں آپ اللہ. السلام علیکم. آخر میں ہماری پکار ہے کہ ہماری ساری تعریف اللہ رب العالمین. اب آئیے آپ کے سوال جواب کی طرف چلتے ہیں. آپ کے سوال جواب جو اب تک تھے، کل ایک سسٹر نے سوال کیا تھا اور میں نے کہا تھا میں جواب دوں گا. آئی ایم سوری نہیں دے سکا. اگر وہ کلاس میں ہیں تو اپنا سوال ابھی دوں. کل کسی ایک بہن نے سوال کیا تھا، میں نے کہا تھا جی کلاس کے آخر میں میں آپ کو جواب دوں گا، اور آخر میں میں بھول گیا. ابھی اگر وہ کلاس میں ہیں تو کائنڈلی وہ سوال کر لیں. اگر وہ نہیں ہے تو باقی آپ میں سے کسی کا بھی کوئی سوال ہے تو آپ پوچھئے. سر ابھی تو کوئی نہیں. جی سر جی سمجھ بردر آئیے آج. انشاءاللہ سسٹر ہر روز سمجھ آئے گی، آپ فکر نہیں کریں. یہ بہت آسان اور بہت ہی منفرد کورس ہے. جی بردر مشتاق آپ نے ہینڈ ریز کیجئے، پوچھئے. آپ انمیوٹ کیجئے، آپ کا مائک بند ہے. السلام علیکم سر. کوشچن یہ وعلیکم تھا سر السلام. جی کہ brother. اس کورس کو اٹینڈ کرنے کے لیے کیا کوئی پری ریکوزٹ ہے؟ مین کہ QC 1 2 3 یا کوئی ہونا چاہیے؟ صرف آپ کو ناظرہ پڑھنا آنا چاہیے یا اردو ٹھیک ہے پڑھنا سر، نہیں چاہیے تاکہ آپ اسے پڑھ سکیں. ٹھیک ہو گیا. سر یہ جو آپ اگر آپ ہمیں نے کوئی بھیجتے اور کورسز کیے ہیں وہ آپ کی اضافی قابلیت ہے، اضافی گین ہے جس میں آپ اس کورس کو اور مزید اپنے لیے آسان کر لیں گے. جیسے ابھی آج بہت سارے ساتھی کوشش کر رہے تھے کہ انہوں نے ظاہر ہے کئی کورسز کیے ہوئے ہیں QCs کے یا اور مختلف یا گرامر کے، تو ان کو وہ بہت سارا کچھ آتا ہے. لیکن ہمارا مقصد ان سے زیادہ ان لوگوں کے لیے جو بالکل نئے ہیں اور جنہوں نے بالکل زیرو جو ہے وہ عربی کے حساب سے کورس جوائن کیا ہے ان کے حساب سے لے چلنے. تو اس لیے جو چیزیں اس کورسز میں آپ کو پڑھائی جاتی ہیں اس کے لیے آپ سے ایک التجا ہے، یہ 3 دن آپ کے ہم نے فری رکھے ہیں. ورنہ یہ کورس پہلے جو ہے میں 6 دن چلاتا رہا ہوں. 2 کورس میں نے چلائے ہیں، انگلش کے اور اردو میں ایک، تو 6 دن چلاتا. اب میں نے اس کو 4 دن پہ اسی لیے کیا ہے کہ 3 دن آپ کے پاس پریکٹس کے لیے ہیں. اور پریکٹس تو کیا ہے، قرآن پاک تو آپ روز پڑھتے ہیں، وہ جو جتنا بھی پڑھتے ہیں، چاہے وہ ایک پاؤ پڑھتے ہیں، چاہے آپ جو ہے وہ ایک رکوع ہی پڑھتے ہیں یا چند آیتیں ہی پڑھتے ہیں، اس کے اندر جو ہے جو کچھ جتنا پڑھتے ہیں اس میں ان کو ایسا ایسا پہچاننا شروع کریں.
تو آپ دیکھیں گے الحمدللہ آپ کو جو ہے خوشی ہوگی کہ اچھا جی یہ چیز جو ہے دیکھو مجھے آتی ہے، میں جانتا ہوں۔ جی کسی اور کا کوئی اچھا سوال؟ سر جی ایک سر سوال میں اور نے تھا، یہ میرا ایک جی سسٹر سوال ایک تھا۔ دفعہ انہیں بات کر لینی چاہیے، پھر میں آپ سے پوچھتا ہوں۔ جی بردر مشتاق آپ کچھ اور کہہ رہے ہیں؟ دوسرا سر یہ پوچھنا تھا کہ جو اس کے لیے کوئی بکس وغیرہ آپ سے مل سکیں گی یا کہ ہمیں یہ سلائیڈز وغیرہ سے گزارا کرنا ہے؟ آپ کو بک بھیج دی گئی ہے، لیکن جو کہ کوٹ ادو بہت دور ہے اور وہاں پہ جو ہے وہ ارجنٹ میل سروس سسٹم نہیں ہے، تو اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے جہاں تک ارجنٹ میل سروس جاتی ہے وہاں بک چل جاتی ہے مین پوسٹ آفس، پھر ادھر سے جو ہے وہ ڈاؤن ورڈ جاتے ہیں، تو آپ کو 2-1 روز میں امید ہے کتاب مل جائے گی، آپ کی کتاب ڈسپیچ ہو چکی ہے۔ جزاک جی سر میں نے یہ پوچھنا جی تھا کہ سسٹر جو ہمارے رضوانہ، سر میں نے یہ پوچھنا تھا کہ جو ہمارے کچھ رشتہ دار جو اس میں گروپ میں شامل نہیں ہے، کیا جو آپ ریکارڈنگ بھیجتے ہیں ہم ان کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں تاکہ وہ ویسے خود کر لیں؟ فی سبیل اللہ، بلکہ ان کو کورس میں لے کے آئیں، ابھی بھی جی موقع سر ہے اس اسٹیج پہ بھی اگر وہ جوائن کر لیتے ہیں تو انشاءاللہ ابھی 30 دن ہم نے اس کورس کو چلانا ہے۔ ہاں جب یہ سورۃ الحجرات پوری ہو جائے گی نا اس کے بعد پھر وہ جو ہے کورس ان کے لیے مختلف، کیونکہ پھر تو یہ ساری جتنے بیسک رولز ہیں یہ اکثر جو ہے ہم اسی میں کور کریں گے۔ جب سورۃ بقرہ شروع ہوگی تو وہ پھر نیا بندہ وہاں اسے نہیں فالو، اس کے لیے پھر یہ ہے کہ انتظار کرے کہ اس کورس کو انشاءاللہ ہم جو ہے نا دوبارہ بھی کریں گے۔ پہلے تو میرا جی خیال تھا کہ سال میں ایک ہی دفعہ وہ رمضان میں کیا تھا، سال میں کروں گا، لیکن اب میں نے ارادہ بدل دیا ہے۔ میں دیکھ رہا ہوں یہ مفید کورس ہے، اور ایک ایسا شخص جس کے پاس کام کی زیادتی ہے، دنیا کا بوجھ ہے اور ٹائم نہیں نکال سکتا، ایسے لوگوں کے لیے یہ 1 مہینے کا کورس جس سے وہ اتنے قابل ہو جائیں کم از کم کہ قرآن کے اندر جو ہے انہیں الفاظ کی پہچان ہو جائے اور اس کو جو ہے وہ تھوڑا بہت سمجھنے لگ جائیں اور ایسا ایسا کوشش کر کے چل پڑیں، ان کے لیے میں انشاءاللہ یہ کورس جب پورا ہو جائے گا، اس میں ہمارا تقریباً یہ 30 ڈیز کا میں نے اندازہ لگایا ہے، ہفتے میں 4 کلاسیں ہیں، تو لیٹس سی جیسے پورا ہوتا ہے تو اس کے 1-2 ہفتہ بریک دے کے پھر دوبارہ کریں گے، اس میں وہ پھر جوائن۔ لیکن ابھی بھی ہے موقع، جب تک یہ ہم سورۃ الحجرات میں ہیں وہ اب بھی جوائن کر سکتے ہیں، اور آپ بھیجیے تو کچھ آپ کو ملتا ہے فی سبیل اللہ آگے پہنچائیے، آپ کو اس کا ثواب ملے۔ جی کوئی اور بہن بھائی جس کا سوال ہو، کیونکہ یہ جو آپ کا آخری دن ہوتا ہے نا اس میں ہم 2 کام کیا کریں گے، ایک تو اس ہفتے ہم نے جو کچھ پڑھا ہے اس کو میں سمرائز کرنے کی کوشش کروں گا، مین اہم چیزوں کو ہم دہرائیں گے، اور دوسرا ہے کہ قرآن کے اندر کچھ حصے لے کر ان میں ہم اس کے اوپر دیکھیں گے آیا جو کچھ ہم نے پڑھا ہے اس میں سے کچھ ہم اپلائی بھی کر رہے ہیں، پہچان بھی رہے ہیں، یا وہ سر پہ سے گزر رہا ہے۔ اور دوسرا جو ہفتے کی پہلی کلاس ہوتی ہے اور دوسری، اس میں وقت تھوڑا کم ہوتا ہے ہمارے پاس، کیونکہ آپ کی کلاس سے پہلے 2 کلاسیں ہوتی ہیں، آپ کے بعد پھر جو ہے کلاس ہوتی ہے، یا تو اس لیے جو ہے اس میں تھوڑا سا ٹائم کم ہوتا ہے۔ ہاں بدھ اور جمعرات والے دن آگے پیچھے کی کلاسیں ہم نے نہیں رکھی ہوئی ہیں، اس میں ہم کوشش کرتے ہیں کہ آپ کو جو ہے زیادہ ٹائم دیں، اور خاص طور سے یہ جمعرات والے دن تو میں سم اپ کروں گا، کوشش کروں گا کہ جو کچھ ہے اس کو سم اپ بھی کریں، اور جو کچھ پڑھا ہے اس کے متعلق اگر کچھ ایکسٹرا مثالیں بھی مجھے ادھر ادھر سے ملتی ہیں وہ بھی اس پہ ہم مشق کرتے ہیں۔ جی اب اگر آپ کا کسی کا کوئی سوال نہیں ہے، ٹائم بہت ہو گیا، ظاہر ہے آپ لوگ بھی ہوں گے کہ آج تو بس پکڑے۔ یہ استاد شاگرد کا معاملہ بھی عجیب ہوتا ہے، جب تک کلاس نہ ہو تو شاگرد کو فکر ہوتی ہے کہ کلاس ہو جائے، جب کلاس ہو جائے تو اس کا ہوتا ہے کہ کلاس ختم ہو جائے۔ تو چلیے آئیے آخری مرحلے کی طرف چلتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، یاد کرنے، عمل کرنے اور کھلانے کی توفیق دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ اللہم اغفر لنا قبل الموت وارحمنا عند الموت ولا تعذبنا بعد الموت ولا تحاسبنا یوم القیامہ انک علی کل شیء قدیر۔ اللہ حافظ۔ اللہ